안녕하십니까. 생명의 흐름입니다. 이번 주는 국제현충일 특별집회 4번 메시지를 추구합니다. 제목은 그리스도와 그분의 부활 능력을 암입니다. 이번 교통을 위하여서 정찬수 형제님 나와주셨습니다. 형제님 안녕하세요. 안녕하세요. 이제 이번 메시지에 대한 간략한 교통을 부탁드리겠습니다. 말씀하신 것처럼 이 4번 메시지의 제목은 그리스도와 그분의 부활 능력을 아는 것입니다. 이 4번 메시지는 두 개의 큰 중점이 있습니다. 첫 번째 중점은 바울이 그리스도를 알기를 열망한 것에 대한 것입니다. 특별히 빌립보서 3장 8절에서 바울은 이렇게 말합니다. 그럴 뿐만 아니라 내가 모든 것을 또한 해로운 것으로 여기는 것은 내 주 그리스도 예수님을 아는 지식이 가장 탁월한 것이기 때문입니다. 내가 그리스도 때문에 모든 것을 잃어버리고 그 모든 것을 배설물로 여깁니다. 그래서 내가 그리스도를 얻고 라고 말합니다. 아멘. 빌립보서에서 중심적인 문제는 그리스도를 주관적으로 알고 체험하는 것입니다. 아멘. 빌립보서 3장 8절에서 그리스도를 아는 지식의 탁월함을 갖는 것은 계시로 말미암는 것입니다. 그런데 빌립보서 3장 10절에서 그리스도를 아는 것은 체험으로 말미암은 것입니다. 아멘. 바울은 먼저 그리스도에 대한 계시를 받았고 그런 다음 그리스도에 대한 체험을 추구했습니다. 즉 체험적인 방식으로 그리스도를 알고 누리기를 추구했습니다. 그리스도를 아는 것은 그분을 체험하고 그분을 누리고 그분께 참여하고 그분께 동참하는 것을 의미합니다. 아멘. 그리스도를 아는 것은 또한 단순히 그분에 관한 지식을 갖는 것이 아닙니다. 그분의 인격 자체를 얻는 것입니다. 그리스도인의 생활은 모든 것을 포함한 분이신 그리스도를 얻는 생활입니다. 아멘. 바울은 이미 그리스도를 상당히 체험하고 얻었지만 자신이 그리스도를 완전히 체험했다거나 최대한으로 얻었다고 여기지 않았습니다. 바울은 여전히 목표, 곧 그리스도를 가장 충만한 정도로 얻는 것을 위하여 전진하고 있었습니다. 아멘. 또한 그리스도를 아는 것은 그분 안에서 발견된 결과입니다. 빌립보서 3장 9절에서 바울은 자신이 어떤 노력이나 율법을 지킴으로 그리스도를 얻고 그 안에서 발견된 것이 아니라 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻은 의, 곧 믿음에 근거하여 그리스도를 얻고 살게 되었고 그 안에서 발견됨으로 그리스도를 더 알게 되었습니다. 아멘. 바울은 계시를 통하여서 그리스도를 알게 되었고 또 체험적으로 그리스도를 알기를 열망하였습니다. 이어서 바울은 그리스도의 부활 능력을 알기를 열망하였는데요. 이 부분에 대해서도 교통 부탁드리겠습니다. 네, 두 번째 중점은 바울이 그리스도의 부활 능력을 알고 체험하기를 열망한 것에 대한 것입니다. 아멘. 빌립보서 3장 10절에서 바울은 나는 그리스도와 그분의 부활 능력과 그분의 고난의 교통을 알고 그분의 죽음과 같은 형상을 이루어라고 말합니다. 이 절에 따르면 바울은 그리스도를 알 뿐 아니라 그리스도의 부활 능력과 그분의 고난의 교통을 알기를 열망했습니다. 아멘. 그리스도의 부활 능력은 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 일으킨 그분의 부활 생명입니다. 사실 엄밀히 말하면 그리스도 그분 자신이 부활이시고 생명이십니다. 그리고 부활 능력의 실제는 그 영입니다. 그리스도 그분은 부활하시고 생명 주는 그 영이 되셨습니다. 그 영은 그리스도의 부활과 부활 능력의 실제입니다. 우리가 그리스도의 부활 생명을 체험하려면 부활 안에서 그리스도께서 생명 주시는 영이 되셨음을 보아야 합니다. 아멘. 부활에 대한 가장 높은 정의는 마지막 아담이신 그리스도를 생명 주시는 영이 되시게 한 과정이라는 것입니다. 그리스도의 부활은 그리스도께서 그분의 믿는 이들 안으로 들어오시기 위해 생명 주시는 영으로 변형되신 것입니다. 아멘. 부활의 원칙은
타고난 생명이 죽음당하고 그 자리에 신성한 생명이 일어나는 것을 말합니다. 아멘. 아멘. 형제 이번 교통 감사합니다. 아멘. 네, 그럼 이어서 이번 주 메시지의 영상을 함께 시청하도록 하겠습니다. Before I get into this, I would say, this verse 10, I would say is very, very familiar to many seeking saints in the Lord, to know Him and the power of His resurrection. But then before verse 10, there are these verses from verse 7 to verse 9. After making a statement, Paul, in verse 7, concerning his counting all his prior gains, attainment, as loss for Christ. Then from verse 8 to verse 11 is a long sentence. Verses 7 to verse 9, verse 7 to verse 9 are the prerequisite to verse 10 and verse 11. Before you can get to experience verse 10 and 11, we must fulfill the prerequisite, the requirements laid out in verse 7 to verse 9. What do we see in those verses? We saw Paul's forsaking, counting all his attainments, his gains, to be lost on account of Christ. Then he also said, moreover, I also count all things to be lost. Not only the things which were gains to him, but even all things to be lost on account of not just Christ, but on the account of the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, on account of whom I suffered the loss of all things, and count them as refuse, as dog food, that I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is out of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is out of God and based on faith. These are the conditions. These are the prerequisites before we can come to verse 10. You may even say verse 10 is a spontaneous issue of the prior two verses. We must forsake, firstly, whatever were gains to us. And then secondly, we have to forsake all things, everything else, other than God, has to be counted as loss, as refuse. Then we will gain Christ, then we'll be found in Him. In a particular condition. What kind of condition? In a condition of not having my own righteousness, which is out of the law. But it's a righteousness out of faith, out of God, based on faith. This is the condition that Paul wanted to be found in Christ. No longer as he was before, boasting about how he was a lawkeeper, how absolute and how perfect he was. Now he trusted in this matter of faith, not his faith, but Christ's faith. The faith of Christ became Paul's faith. That was the righteousness of God that is based on faith. It's in this condition Paul wanted to gain Christ and be found in Him, and in this condition, spontaneously, what follows is to know Him. Oh, brothers and sisters, this is a deep and profound matter.
If you have never forsaken anything, don't expect to know Christ. You will not be able to know Christ. 하나님의 창조 안에서 그리스도의 육체 되심 안에서 그리스도의 십자가에서의 죽음 안에서는 부활이 아직 나타나지 않았습니다. 그리스도께서 죽은 사람들 가운데서 일어나신 후에야 비로소 부활이 나타났습니다. 부활하신 그리스도는 전능하신 하나님, 창조주, 사람, 구속자이십니다. 그리스도는 우주를 창조하신 후에 육체 되심을 통해 사람이 되셨고 십자가에서의 죽음을 통해 구속을 성취하시고 우주 안의 모든 문제를 해결하셨으며 부활하셨습니다. 주님은 십자가 위에서 죽으심으로 모든 부정적인 문제를 처리하셨으며 또한 죽음을 맛보셨습니다. 그 후에 그분은 죽음 안으로 들어가셨습니다. 이것은 주 예수님과 사탄 사이의 전쟁입니다. 원래 사탄이 사람 안에 들어와 사람을 점유하고 강탈했을 때는 그가 승리한 것 같았습니다. 그러나 주 예수님께서 사탄이 점유한 사람을 십자가에서 죽음 안으로 이끌고 가실지 어찌 알았겠습니까? 사탄은 있는 힘을 다해 주 예수님을 죽음으로 가두려고 했습니다. 사도행전 2장 23절은 사람이 그분을 십자가에 못 박아 죽였다고 말하고 이어서 24절은 하나님은 그분을 죽음의 고통에서 풀어 살리셨습니다. 이것은 그분께서 죽음에 붙잡혀 계실 수 없으셨기 때문입니다. 라고 말합니다. 이것은 주 예수님께서 십자가에서 죽으셨을 때 사탄은 있는 힘을 다해 죽음으로 그분을 가두어 주 예수님을 죽음 안에 억류하려고 했으나 죽음은 그분을 붙잡을 수 없었고 오히려 그분께 패배했으며 그분께서 죽음에서 부활하셨음을 우리에게 보여줍니다. 죽음은 일종의 세력이며 사탄은 죽음의 세력을 가진 자입니다. 죽음은 마치 그물과 같아서 사탄이 이 그물을 사람에게 던지면 사람들이 그물에 걸려서 한 곳에 모여 죽음 안으로 들어갑니다. 이 세상 어느 누구도 죽음에서 벗어날 수 없습니다. 죽음은 온 인류를 사로잡았습니다. 우리가 세상에서 어떤 일을 하든 휴가를 신청할 수 있지만 오직 죽음에 대해서는 휴가를 신청할 수 없습니다. 여러분은 죽음아, 나는 아직 끝내지 못한 일이 있으니 조금만 기다려라 라고 말할 수 없습니다. 죽음은 한 번 오면 절대 양보하지 않고 기다려주지도 않는다는 것을 알아야 합니다. 죽음이 가고자 하면 여러분은 따라가야 합니다. 이것은 여러분의 뜻대로 할 수 있는 것이 아닙니다. 6,000년 이래로 아담의 자손 가운데 죽음을 이긴 사람은 아무도 없었습니다. 모두 죽음에 붙들렸고 죽음에 갇혔습니다. 오직 나사렛 사람 예수님만이 죽음에 붙들리지도 갇히지도 않으시고 잠시 죽음 안에 들어갔다가 나오셨습니다. 요한복음 10장에서 주 예수님은 그분께서 스스로 자신의 목숨을 버린다고 말씀하십니다. 그분의 죽음은 사람들의 죽음과 같지 않습니다. 사람들의 죽음은 원하지 않아도 찾아오는 피할 수 없는 필연이며 죽음의 포로가 되게 합니다. 그러나 주님의 죽음은 죽음의 포로가 된 것이 아니라 그분께서 죽음을 멸시하기 위해 죽음 안으로 스스로 걸어 들어가신 것입니다. 그러므로 그분께서 죽음 안으로 걸어 들어가셨을 때 죽음은 기회가 왔다고 생각하여 온 힘을 다해 그분을 가두려고 했습니다. 그러나 그분은 생명이시고 생명의 주님이시며 부활 능력을 가지셨기 때문에 부활하셨으며
죽음은 그분을 붙잡아 둘 수 없었습니다. 생명의 능력은 부활 능력으로서 죽음을 깨뜨리고 죽음을 이기며 또한 정복합니다. 그리스도께서 십자가에 못 박히실 때 그분은 또한 사탄이 점령한 사람들을 십자가로 이끌어 십자가에 못 박으시고 십자가에서 모든 문제를 해결하신 후 그들을 이끌고 부활하셨습니다. 그분은 십자가에 못 박히실 때 우리를 이끌어 못 박히게 하셨고 장사되실 때도 우리를 이끌어 장사되게 하셨으며 부활하실 때도 우리를 이끌어 부활하게 하셨습니다. 에베소서 2장 5절과 6절은 허물로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그분과 함께 일으키셨으며 라고 말합니다. 베드로전서 1장 3절은 하나님은 죽은 사람들 가운데서 살아나신 예수 그리스도의 부활을 통하여 우리를 거듭나게 하시어 라고 말합니다. 주 예수님은 죽으실 때 우리를 그분의 죽음 안으로 이끄셨고 그분의 죽음은 죄, 옛사람, 육체, 사탄, 세상을 모두 십자가에서 끝내셨으며 부활하실 때 우리를 그분의 부활 안으로 이끄셨습니다. 하나님은 사람을 하나님 자신을 담기 위한 그릇으로 창조하셨지만 사탄이 한 발 앞서 자신을 사람 안으로 주입했기 때문에 사람은 손상되었습니다. 그리스도는 십자가에서의 죽음을 통해 사람 안에 있던 사탄을 처리하셨고 그 후 이 사람을 이끌고 부활하셨습니다. 그렇다면 사람의 부활한 이 부분은 손상되었던 그 부분입니까? 아닙니다. 손상된 그 부분은 이미 십자가에 남겨지고 무덤 속에 남겨졌습니다. 그 부분은 끝나고 장사되었습니다. 주 예수님께서 다시 살리신 부분은 바로 하나님께서 처음 창조하신 부분입니다. 과일 주스를 담기 위한 유리컵을 예로 들겠습니다. 과일 주스를 담기 전에 장난꾸러기 아이가 유리컵을 더럽혀서 내가 그 컵을 물 속에 넣어 깨끗이 씻은 후 꺼냈다고 합시다. 내가 꺼낸 것은 더러운 그 부분이 아닙니다. 왜냐하면 더러운 것은 이미 물 속에 남아있고 내가 꺼낸 것은 본래의 유리컵이기 때문입니다. 이와 같이 그리스도와 함께 부활한 것은 하나님께서 처음 창조하신 부분입니다. 사탄이 손상한 부분은 이미 십자가에 남겨졌습니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2023년 국제현충일 특별집회 빌립보서에 게시된 대로 그리스도를 알고 체험하고 누림에서 일부를 발췌한 것입니다. 빌립보서 3장 10절은 나는 그리스도와 그분의 부활 능력과 그분의 고난의 교통을 알고 그분의 죽음과 같은 형상을 이루어 라고 말합니다. 이번 한 주간도 바울과 같이 그리스도의 부활 능력을 알고 체험하기를 열망하는 한 주가 되기를 소망합니다. 그러면 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 주